اليوم إن شاء الله في الغداء حقت المكان إثيوبيا في دارود. مستر فؤاد طلبني حقت الشركة 10 دجاج وطبق بيت رز بيت. طيب يقولوني 10 دجاج، أنا صدمت والله، يعني أول مرة جاتني لك وبس 2 3 أول بس يجربون يشوفون يقولون طعم يعني تيست، يقولون حلو مرة، أو فلفل حقتنا أو بخارة حقتنا يعني حلو، كشنا حلوة، يقول عجبهم. بعدين أو تقول مدام أو الدجاج يوم الاثنين إن شاء الله زغني يكون أو مستر فهد يبغى. أنا فكرت 2 3 كده، بعدين تقول 10. صدمت والله العظيم، أنا ما صدقت يعني تنزل معي ممكن ولا إيش، يعني أول مرة 10 يعني حقة الإيش. تقول في الشركة يعني في عزومة حقة اللي هو يبغى في الغداء حقة الزقني حقتنا ضرود، يعني في الغداء ساعة كم أو يبغاها ساعة 11:30 كده، يعني يخلص يشيلوا معاه ساعة بعد الصلاة يعني في الغداء. طيب أنا يعني أكلم نفسي أقول كيف يعني حقيقة ياكلون يعني يعجبون يعني فلفل، تعرفون حقتنا درود نسويها زغني يعني حار يعني كويسة، أو حقتنا ناكل عادي يعني نحبها، لكن حقت العرب ما تعرفون يعني، أو ذاك يقولون هو الحار أكلته مع زبادي أكلته وكده وكده، يعني يقولون كلام كده. بعدين قلت أو فلفل أنا أول عندي جبتها في الإثيوبيا، لكن ما يكفي 10 دجاج، كيف يعني نسويها؟ قالت أنا بجيب لش فلفل أحمر حقت بودرة، وانت سوي بهارات أو يعني زينيها وسويها زي أول سويتي. قلت طيب يعني وسوي إن شاء الله يعجبهم يعني ما يكفي، وتعرفون يعني ما يعجبهم يعني ما في أجل كلنا يعجبهم يأكلوا إن شاء الله. الحمد لله اليوم سويناه راح في المكان مكان الأكل مكان الجمعة خلاص الحمد لله عجبنا مرة. ከዚህ ጋር ማለት ነው ተጣጥፎ ምን ተቆራርጦ ምናምን ተዘጋጅቷል። እንግዲህ አብረን እናያለን። ሁሉንም محر بارد يعني مضبوط أكلنا كويس الحمد لله ያምራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። مرة ተያይዤዋለሁ። مرة مضبوط يعني በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ቤት ነው የመሰለሽ بالعافية. والله فرحانة مرة يعني انت تتعبون تشتغلون او تتعبون تسوون ما يكب، الحمد لله عشان يعني ما تعودوا الحر حقتنا عادي يعني، لكن حقت العرب يعني ما تعودوا ممكن فيه، لكن حقتنا فاميلي ياكلون يعني ما مرة حر. هنسوي فلفل اخضر زي حقتنا دقوس وكده ناكل مع رز ما مدام ناكل يعني، لكن تاني ممكن يصير حر ممكن يعني ما عجبهم يعني كوافين اصلا في الحر ما تعودون، بس انا كوافة كده خلاص يعني خلصنا وقمت بعد الصلاة في الفجر ورحت كشنت في البصل وزيت وكده وكده. بعدين 9:30 دخلت في الدجاج، و10:30 خلصنا بالدجاج بدينا في الرز بيت الحمد لله. او بس انا استنى ليش يجيني كلام يقولون حر ولا شيء ناقص يعني وكده، قالوا شكرا مرة حلوة عجبنا مرة مضبوطة تيست حلو وطعم حلو الحمد لله. أكلوا الحمد لله بالعافية، ألف العافية. الناس يتعب يشتغل ويسوي يعني يتأكل، أنا أحبها، بس أنا يعني يرمي شيء أنا ما أحبها عشان كوافة إيش يعني مستر فهد ممكن يعني تعود شوية شوية، يعني يقول واحدة دجاج من دجاج أنا مسويها بشيلة،
لكن في الناس الثاني ممكن ما يعرفون، يقول كم زبون يقول أنا ما تعرفون أكل حلوة حقت الإثيوبيا بأكلكم في الغداء، يقول هلو يوم كلام أو في حقت الشركة. لكن الحمد لله يوم فرحت أو خلاص أكل هلو كلس. شوفوا ده كله في القدر أو في رز بس ما صورت يعني وقت خلاص يعني الصلاح بعدين يطلع ونخلفه وكده بس رز ما صورتها. بس ذاك هدي قدر تشوفون 2 قدر في دجاج، دي 6 دي دجاج 6 هنا 4 10 دجاج. خلاص خلصنا الحمد لله. بعد الساعة 11 12 يعني إلا 12 خلاص شالوها كل شيء خلاص طلع. بعدين الساعة 1 جاتنا خبر مرة كويس الحمد لله. فرحت والله مرتاحين. أنا بس يعني تعرفون ما أعرف هذاك حقتنا في إثيوبيا نسوي دجاج نغسل نقطع في فصل حقته نقطع ده كلها في مكان يقولون 12 يعني ما رجل، لكن رجل يعني تعرفوا. بس سوينا خلاص الحمد لله وظبطتها كلها الحمد لله. يقول مستر فهد يقول ما حر ما بارد لكن مزبوطة يعني طعم يعني تشوفين حقتنا يعني الدرو تعرفون حقتنا في الدورو ما أعرف إيش أقول لكم. بس المهم الحمد لله. ويوم قضينا كل شيء خلص الحمد لله. ما في أحد ودي الزبالة كل شيء خلاص. رز خلاص في زغني وخلاص الحمد لله. أنا فرحت كثير الحمد لله رب العالمين ولك الحمد الشكر ألف العافية الحمد لله። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته። ودنا يتكبراتችሁ የፌርዶስ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ እንግዲህ ውሎዬ ይህን ይመስል ነበር። ሰሞኑን ዶሮ ወጥ ልትሰሪ ነው? 10 ዶሮ ለሰኞ የቀዳ ግብዣ አለብን። የሸሪካ ነው ሙዲር ነውና ከዛ የምግብ እንትን ስላለ እኔ የአይተውት የማያውቁ ምግብ የኢትዮጵያ ምግብ ለጋብዛችሁ ብያለሁ። ተዘጋጅና ትሰሪልኛለሽ ብሎ ሳምንት ሲቀረው ተናገሩ። አልሐምዱሊላህ እሁድ ብለው ነበር ግን ለሰኞ ተቀየረ። እኔ ዶሮዬን አጣጥቤ ምናምን ብዬ ነበረ እሁድ ቅዳሜ ማታ ላይ አጣጥቤ ምናምን ግን ከሰዓት ለሰኞ ተቀይሯል ሲባል አጣጥብኩና ምን አልኩና ወላሂ እኔ እንትን የሚል መስሎኝ ነበረ ዙሮ ወደ ፍሪጅ ማስገባት በጣም ነው። አንድ ጓደኛዬ ራሱ ፍሪጅ ላይ አጥብጥብ አድርጊና ዛሬ ቆራርጠሽ ፍሪጅ አግቢው ችግር የለውም ላይ ነበር። እኔ ግን ሎሚን አድርጌ ጨው አድርጌ ፍሪጅ ላይ ሳገባ በትክትክ ነው የሚልብኝ ብዬ ፈርቼ ያው ቅዳሜ ሌሊት ላይ ስለምሰራው ማታ ላይ ቆራርጬ ብዘፈዝፈው ጧት ላይ ነው የምሰራ ፈጅር በኋላ አልኩና ዝም ብዬ አምሽቼ አወጣሁት ዶሮ። ያው ዶሮ ፍሪጅ ሲወጣ እንግዲህ ውሃ ነው የምታደርጉበት። ውሃ ካደረግንበት ከልጁ ራሱ አልለቀቀም። ለሰኞ ተቀይሯል ሲባል በቃ እንትን ይበልና ቆራርጬ ብዬ በደንብ አጥፌ ምን ብዬ ሎሚን ቆራርጬ ውሃ ልባን ጠፍጥፌ ከፍሪጅ አስቀመጥኩት ማለት ነው። ባለመክደኛ እንትኖች አድርጌ ለሰኞ ስለተባለ እንግዲህ ሰኞ ጧት ነው የሚሰራው ማለት ነው ለዛሬ ማለት ነው። ከዛ ውስጥ አጣጥቤ ከተዝኩ ሽንኩርቴን ከታትፌ ምን ብዬ ዛሬ ጧት ሰኞ ፈጅርን ሰገድኩና ወርጄ ኩሽናዬን ሰራው አቁላልቼ ምን ብዬ ተውኩት። አቁላልቼ እንትን አልኩና ልክ 10 ሰዓት ተኩል ሲሆን ዙሬ ያው ለሩዝም እንትኑ ቦታ እንዲለቅልኝ ብዬ 10 ሰዓት ተኩል ዶሮዎቹን አገባው በእነዚህ በረደሱት ማለት ነው። ያው በዚህ መልኩ ተሰራ ተጨረሰ። ከዛ ወደ መሄድበት ቦታ ሄደ። በቃ እንትን ብዬ ነበር ነጭ ሩዝም ተሰርቶ ነበረ አሳያችኋለሁ ወደ ኋላ ላይ። ያንም ሆኖ አልሐምዱሊላህ ላክ ነው ወደ መሄድበት ወደ መክተቡ ወደ ሸሪካው ቦታ ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ አልፍ በአፊያ እኔ ደስ ብሎኛል። ምንም ነገር ሳይተርፍ እንዲያውም አንሷቸው ተበልቶ አውቅቷል። በጣም ነው የምናመሰግን ብለው
ሲናገሩ ደስ አለኝ። እኔ ይሄ ለፍታችሁ በተለይ ዶሮ ሲሰራ ታውቃላችሁ፣ ኢትዮጵያዊ የሆነ ያውቀዋል። የሳውዲን ተውተኝ ከሁለት ተሰንጥቆ ጠራ አልጠራ ነው ስንት አንድ ነው በደንብ የሚታጠበው ታውቃላችሁ። የሚያጥቡት እነሱ እኛ አጥበን ነው የምንሰራ። ግን አልሐምዱሊላህ በቃ የሆነ ስልክ ሲደወል እሷ ስታወራ በቃ የሆነ አስተያየት ሊመጣ ነው ብዬ ማለት ነው። የለፋችሁበት ጣፍጦ ሲበላ ደስ ይላል። ታውቃላችሁ ዶሮ እንዴት እንደሚታጠብ፣ እንዴት እንደሚሰላ፣ እንዴት እንደሚቁላላ እንዳታርቢ እያልኩኝ ስንቱ ደስ ነበርና ግን አልሐምዱሊላህ ተሳክቶልኛል። ዛሬ አልሐምዱሊላህ ምንም ነገር የተረፈ ነገር የለም። እንዲያውም አንሶናል አሉ። እኔ ደግሞ ማነሱ አለማነሱ ሳይሆን ብቻ ጣፍጦ ወይ አቃጠለ ወይ ትናለ ይላሉ። እንደዚህ አይነት ነገር የሆነ ብቻ ታውቃላችሁ ብዬ ነበር። አልሐምዱሊላህ ታውቃላችሁ ኢትዮጵያ ላይ ዶሮ ሲሰሩ ጠንቀቅ ብላችሁ እንደምትሰሩት እንደዛ አድርጌ ነው የሰራው ተጠንቅቄ ማለት ነው። ያው ደግሞ 9 ጊዜ ልክ አስሊውን ዶሮ ልክ እንደናንተ ዶሮ እያለሽ መዳም እንትን ስትለይ ስለነበረ በዛ መልኩ ሰርቼ ተሳክቶልኝ ዛሬ አልሐምዱሊላህ በቃ ሳስብ ሰርግ ያለ ይመስል ነበረ። ሳስብ እንዴት አድርጌ ነው 10 ዶሮ ሲሉኝ በጣም ደንግጬ ነበር። እንዲያውም 11 ዶሮ ነው ያለሽኝ። 11 ዶሮ ለእሑድ ነው ተብሎ የነበረና ዶሮ ወጥ የእናንተን ዶሮ ወጥ ስሩ ተብሏል ስል እኔ ድርቅ ብዬ ነው ዝም ያልኩ። መልስ ራሱ አልመለስኩላትም። ጽዳት አርፍጄ ስወርድ እንደዛ ስትለይ እየቀለደሽም መሰለኝ። ከዛ ምን ሆነሽ ነው አናግሪ እንጂ እየጠየቅኩሽ እኮ ነው አለሽ። የእውነትሽን ነው እንዴ አልኳት። አዎ አለሽ። እንዴ በርበሬ እኮ የኛው በርበሬ እኮ የኔ አልቋል፣ ትንሽ ነው ያለ አልኩኝ ማለት ነው። በርበሬ እንኳን አለ ምክንያት ሊሆን ብዬ ነው የኛን በርበሬ ያመጣለሁና በፊት የኔ በርበሬ እንዳያልቅብኝ ብዬ የነሱን በጣም ነው የሚያምረው። በነገራችን ላይ የነሱ በርበሬ ቅመም ምናምን በሙሉ እንትን ብዬ ልክ በቃ ቤቱ የኢትዮጵያ በርበሬ ነው መስላ አዘጋጅቼ ነበርና ልክ እንደዛ አድርገሽ አዘጋጅና የማይቀር ስለሆነ መስራት አለብን። እሱም ለዛ ለሸሪካ እንትኖቹ የኢትዮጵያ ምግብ ነው ሰኞ ቀዳችሁ ሲል ስለሰነበተ እኔም እኔ አግዝሻለሁ አለሽ። እኔ አግዝሻለሁ ዶሮ አብረን እንቆርጣለን፣ ሽንኩርት እንትን አለሽ እና እኔ ደግሞ እሷን እንትን አለ ማለት ያው መስራት ላይ ቀር ይባል ማፊ ፋይዳ ብዬ ብቻ ግን ከብዶ ይሰንቶ ነበር። አልሐምዱሊላህ ዛሬ ቀን በሰላም ተሰርቶ እንግዲህ ተበልቷል ማለት ነው። እንግዲህ ከወዳቸው የገባ በኋላ የራሳቸው ጉዳይ ጣፍጧቸው ከበሉ እንትን አይላይም። ግን ከመጀመሪያው ላይ እንትን ብዬ ነበር። የሁላችሁ ሩዙ በዚህ መልኩ ነው። በእንደዚህ አይነት 4 ሩዝ ነው የሆነው። ይሄ ኩሽና ነው። ሌላ ለብቻ በስል ምናምን ሌሞን ምናምን ሆኖ እሷ ነው እንትን ያለሽው። ይሄን ሩዙ ላይ ያለውን በዚህ መልኩ ሰደናል። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች ላይክ ሼር እያደርጋችሁ በኮሜንት ሀሳብ አስተያየታችሁን ስጡኝ ማለት ነው። መጣዕም ልከፍት ነው እንግዲህ ይሄ ታይቶልኝ ከዛም በኋላ መጣዕም ሊከፈትልኝ ነው። የእናንተን ደግሞ ታሽ አስተያየት ባትቀምሱትም ካሰራሩ ምናምን እዩና የጎደለውን ነገር በኮሜንት አስቀምጡልኝ እንዳስተካከል ማለት ነው። እነሱንም እንደዛ ነበር ያልኩ። እንዲያውም አሰሬን ያው ለኔ ሞራን ብለው የሆነ እንትን እንዳይሉ ያለውን አስተያየት ማወቅ ፈልጋለሁ አልኳተይ ማለት ነው። ግን አልሐምዱሊላህ ጥሩ አስተያየት ነው ምላሽ የመጣና አንዳንድ ጊዜ አረቦች ምኑን ያውቁታል እንላለን፣ የኞቹ ደግሞ ያውቁታል። ሱብሃንአላህ ያውቁታል። ሽሮ ማለት ነው ኢትዮጵያ አምጥቼ ሽሮ አልቆ ጅዳ አለ የኢትዮጵያ ሽሮ እየተሸጠ ነው። በርበሬና ሽሮ ሲባል በቃ ይምጣልን አሉና ሲመጣ አመድ ታውቃላችሁ አወቁት። ለኛ እናውቀዋለን፣ እነሱ ቅምስ አላደረጓትም። እንዲያውም 4 ኪሎ ነው ምናምን ነው የመጣው በስንት ብር እንደሆነና የኢትዮጵያ ሽሮና በርበሬ ነው ተብሎ እነሱ እኔ አስጠላይ ነው የምላችሁ። እነሱ ደግሞ ጭራሽ አይደለም ይሄ አንቺ እንዳመጣሽው አይደለም ይሄ ሌላ ነው ያንኛው ነው አሪፍ ያንን ከኢትዮጵያ አስመጭልን ምናምን ብለው አጋጣሚ ኮሮና ሰዓት ነበር። እህቴም አዘጋጅተሽ ላኪልኝ ብዬ አዘጋጅታ ምናምን በኮሮና አይገባም ተባለ በፖስታ በዛው ቀረ ማለት ነውና ያውቁታል። ጣዕሙን አያውቁትም። እነሱ የምናውቃችሁ ነው እንደ ነገሩ አድርጎ መስራት ነው እንጂ ምናምን እንላለን እኛ በራሳችን ግን በደንብ ነው የሚያውቁት። የኞቹ በተለይ ጣዕሙን በደንብ ነው የሚያውቁትና እንግዲህ በዚህ መልኩ አልሐምዱሊላህ ተሳክቶልኛል። ደስ ብሎኛል። የሰራችሁት ነገር ሲበላ በጣም ነው ደስ የሚል አይደለ?
እኔ በነገራችን ላይ ሌሎቹ የአረብ ምግቦች ቀላል ናቸው የሚመስል ለእኔ ቀላል ናቸው። አረብ የፈለገ አሁን 10 ዶሮ ስትለይ የደነገጥኩትን 20 ዶሮ ካብሳ ስሪ ብትለይ አይከብደኝም። ምን መሰላችሁ ካቆራረጡ ጀምሮ ከምናምኑ ችግር የለውም። ከፎርሙ ላይ ስለሚገባ መረቁ ስለሆነ ለሩዝ የሚሆነው ብዙም አይደለም። ግን ዶሮ ወጥ ሲባል ለአንዲቱ ምን አይነት ቦታ እንደምንሰጣት ታውቃላችሁ ኢትዮጵያዊና በዛ መልኩ ነበር እንትን ያልኩኝ። ያው ቪዲዮ ለመቀረጽ ራሱ አልተመቸኝም። በአንድ እጄ ነው ይዤም አይደለም ዝም ብዬ እንትን እያልኩ ብቻ እንደዚህ አድርጌ ቆራርጬ ይሄን የሚመስል እንትን ብያለሁ። ሁላችሁም ሸር ላይክ እያደረጋችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ እጠብቃችኋለሁ። እንግዲህ ይሄን አይተው ምግብ ቤት ክፈች ካሉ ደግሞ ገንዘብ እንደተረዱ የሚከፍትበት ሰምታችኋል። ይሄ ተድሪብ ነው ያኔ ፈተና። ከፈተናው ካለፍኩኝ ምግብ ቤት ሊከፈትልኝ ነው ልሰራ ማለት ነው። በቃ በትዕዛዝ ለመስራት እንትን ልል ነውና እናንተም ደግሞ በኮሜንት ሀሳባችሁን እንትን በሉ። ያው በዚህ መልኩ ነው የላኩት እንደዚህ አድርጌ ማለት ነው። እንደዚህ ብሎ የመጡት እቃዎች ይሄ እንደዚህ ግስትር በረድ ድስት የሚመስሉት እነሱን እንትን ብዬ ማለት ነው ሲያንሱ ሀፊዛ ጨመርኩበት አንድና በዚህ መልኩ እንግዲህ የሁለቱ በረድ ድስት ዶሮ የ10 ዶሮ ወጥ እንዳለ ሁሉን ነው የላክ ነው። ያው እኔ ራሱ ሲሸተኝ አላስቀረውም አጥጬ ነው የላኩት። ሲሸተኝ ራሱ ቢበላ መሰለኝም ያኔ ሆዳችሁ ነው የሚሞላ ስትሰሩት። ጠዋት ይዛችሁ እስከ ዙር ድረስ እሱ ጋር ተዘፍዝፋችሁ ስትውሉ ሽታው ራሱ ብቻ ሆድ ያሞላልና በዚህ መልኩ እንግዲህ አጠናቅቀናል። አልሐምዱሊላህ ጓደኞችን እንዴት ነው ማድረግ እንዴት አድርጌ ነው እኔ ሶል ላይ ከብዶኛል እያልኩ ስነግራቸው የነበር ጓደኞች እንግዲህ ተሳክቶልን አይዞሽ ብላችሁኛል። ተሳክቶልኝ እንግዲህ ማለት ለእኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ያህል ዶሮ ወጥ ስሪ በኢትዮጵያ ዶሮ ወጥ አርገሽ ስሪ ስባል ለእኔ ከብዶኛል። አሁን እንደዚህ ምንድን ነው ይህ የምታካብዱ ምናምን ትላላችሁ። በአንድ ፊቱ በግ መስራት ይሻላል ዶሮ ከመስራት። በነገራችን ላይ ከማቆራረጡ ጀምሮ ከምኑ ጀምሮ እሱ ነው የሚሻለው። እና እንግዲህ በዚህ መልኩ አጠናቅቄ መጥባሁን እንደገና ላይ እስከታች ድረስ ሽታውን እንትን እንዲል ያው የኢትዮጵያ ቤት ነው የሚመስል፣ ሰርግ ቤት ነው የሚመስል። በተለይ በግቢው ሆሽ ወጣችሁ ስትገቡ ሱብሃንአላህ ሀቤት ስትሆኑስ ብዙም አይሸትም። ከዛ ወጣችሁ ስትገቡ ሽታው ቅውጥ ነው የሚያደርግ፣ ሰርግ ቤት ነው የሚመስልና ከዛ በደንብ አጸዳድቼ ምን ብዬ በፎር ምናምን አድርጌ ሻውሬን ወስጄ አልሐምዱሊላህ ጨራርሰን ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ውሎዬ ከጧት ጀምሮ እስካሁን ድረስ እስከ ዙሁር ድረስ የዋልኩበት ስራ ይሄን ይመስላል። ጽዳት ዛሬ አላጸዳውም፣ በኋላም ላጸዳ ሞክሬ ነበር ግን ጠርጌ ነው የተውኩት። እና በዚህ መልኩ እንግዲህ ጨርሼ ልክ ያለው ውድ ቤተሰቦች ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን ደግሞ በኮሜንት አስቀምጡ። ያው በአረበኛ ቀባጥሬ ያለው ከተሳሳትኩ ደግሞ ቻንቻ አረበኛ ወቅኩ ብለሽ ነው የተናገርሽ እንዳትሉ፣ እንደዚህ ነው የሚባለው ብላችሁ ጻፉልኝ። እሺ ያው ቃላት ዝም ብለን ከዚህ ቤት የምናወራውና ቃላቶችን እንትን ለማለት ትንሽን እንትን ይላል። በተለይ እንደዚህ ሪከርድ ልታደርጉ ስትገቡ በጣም ነው እንትን የሚለው። አማርኛው ራሱን የጠፋብኛል እንኳን አረበኛውና ከመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ እሱን እንትን ስላልኩት ድንገት በዛ ስህተት ካለ እንደዚህ ነው የሚባል ብላችሁ በኮሜንት አስቀምጡልኝ። አስተያየት መስጠት አሪፍ ነው ማለት ነው። ሁላችሁም አመሰግናለሁ። ሸር ላይክ አድርጉ። መልካም ምሽት። የዛሬ የሰኞ ነው። መቼ እንደምለቀው ላይ እንደምጣል ግን አላወቅኩም። እንደምለቀው እችላለሁ። ዛሬ ከወረደልኝ እጭነዋለሁ ማለት ነው። የዛሬ ቀን ነው ማለት ነው። ድንገት ነገር ስለቀው ሰኞ ብለሽ ማስገኙ እንዳትሉ ማለት ነው። እና ሁላችሁም ሸር ላይ ካድርጉልኝ። መልካም ሸር በድካም